जय जगन्नाथ पिलाने आज देखे +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर इकोनॉमिक्स सिलेक्टेड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा। एक्सप्लेन दी काइंड्स ऑफ बैंक रो प्रकार भेद वर्णना कर। देखिबा एग्जाम पाखे आसलानी। आधुनिक अर्थव्यवस्था बैंक एक सुपरिचित प्रतिष्ठा। वर्तमान अर्थव्यवस्था बैंक गोटे सुपरिचित भल परिचित प्रतिष्ठा अटे। सभ्यतार विकास सहित बैंक व्यवस्थार क्रम विवर्तन घटी। अर्थव्यवस्थार गठन क्षेत्र में बैंक भूमिका गुरुत्वपूर्ण। अर्थव्यवस्थार गठन क्षेत्र में बा टंका अर्थ जहाँ कहुए टंका व्यवस्थार गठन क्षेत्र में बैंक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। यार उत्पत्ति आज रहस्यवृत रही। यार उत्पत्ति आज रहस्यवृत। केतेक मतरे बैंक शब्दटी इटालीय शब्द बैंक रु उद्भूत होइछि। पढ़ान 1 मार्क आसिबो। केते जण कहते बैंक शब्दटी इटालीय शब्द गोटे इटालीय शब्द ता बैंक रु आसी। यही शब्दर अर्थ होची बेंच। इम्पोर्टांट क्वेश्चन 1 मार्क आसिबो। यही शब्दर अर्थ होला बेंच। बहु वर्ष पूर्वे इटालीय बहुदी माने विभिन्न बजार स्थल रे बेंच उपरे बसी ऋण कारबार करुथिले। बेंच उपरे बसी ऋण कारबार करुथिले। समयानुक्रमे बैंक शब्दटी अपभ्रंश होई बैंक शब्द रे परिवर्तित होला। समय समय रे बा चेंज होइकिना बैंक शब्दटी अपभ्रंश होई भांगी करी बैंक शब्द रे परिवर्तित होला बा बैंक शब्दटी होला। अन्य केतेक मतरे बैंक जर्मन शब्द ब्रांच रु व्युत्पन्न होइछि जार अर्थ स्तूप बा जमा। इतिहास रु स्पष्ट जे बैंक कारोबार प्रथम ख्रीष्टपूर्व सप्तम शताब्दी रे आसिरिया रे आरंभ होइतिला। इतिहास रु स्पष्ट जना पड़े जे बैंक कारोबार प्रथम ख्रीष्टपूर्व सप्तम शताब्दी रे आसिरिया रे आरंभ होइतिला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क आसिबो। किंतु आनुष्ठानिक भाव रे बैंक 1115 ख्रीष्टाब्द रे बैंक ऑफ वेनिस नाम रे जन्म नेला। से दिन ठारू अनेक बैंक अर्थव्यवस्था रे निज काया विस्तार करी आसिछंती। अष्टादश शताब्दी रे संगठित शिल्प विप्लव बैंक व्यवस्था रे एक नूतन एवं देखिबा संज्ञा देखिबा। प्रख्यात अर्थशास्त्री क्राउथर को मतरे बैंक लोक मानकर उद्भूत आय किंबा सेमानक आयरु करुथिबा संचय संग्रह करे एवं एही अर्थ आवश्यक करुथिबा लोक मानक ऋण आकार रे प्रदान करे। बैंक कलेक्ट्स मनी फॉर दोज हु हैव इट टू स्पेयर और हु आर सेविंग इट आउट ऑफ देयर इनकम एंड इन लैंड्स दिस मनी टू दोज हु रिक्वायर इट। आउटे दार्शनिक मतरे कार्न क्रॉस बैंक रो संज्ञा प्रदान करबाकू जाई कहते जे बैंक एक वित्तीय माध्यम बा ऋण व्यवसायी। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और डीलर ऑन लोन। अर्थशास्त्री होरेस व्हाइट को द्वारा प्रदत्त संज्ञा अनुसार बैंक ऋण सृजनकारी और विनिमय को सहायता जोगाउथिबा एक यंत्र। बैंक इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट एंड मेकानिज्म ऑफ फॉर फैसिलिटेटिंग
ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟିଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବ୍ୟାପକ ଓ ବିଭିନ୍ନ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି। ତେଣୁକରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି। ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଜମା ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଳିତ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏପଟେ 1 ମାର୍କ ଆସିବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ରାଞ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ଦେଶରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଶାଖା, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖା ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏକକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଶରେ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଏକକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଛି କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା। ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏକକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନେକ ଶାଖା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବ ଅନେକ ଶାଖା ରହିଥିବ। ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବ। ଏକକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଥାଏ। 2.2 ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଉଦ୍ୟୋଗ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେ ରହିଥାଏ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏହି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଋଣଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁକରି ଉଦ୍ୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ବା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନମୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଋଣ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଟି ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଋଣ ବା ପଇସା ଋଣ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସୁନା ରୂପା ଓ ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟ, ସୁନା ରୂପା ଓ ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରି ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସୁନା ରୂପା ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟ କରେ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କିଣି ବିକିବା କରି ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 20ଟି ବିନିମୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ ଆସିବ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 20ଟି ବିନିମୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ। ସଞ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହା ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଜମା ଉଠାଣ ଉପରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ କଟକଣା ରଖିଥାଏ। ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କଟିଏ ଜମା ଉଠାଣ ଉପରେ ଏହି କଟକଣା ରଖିଥାଏ। ଭାରତରେ ଏଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ 5, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଟିଏ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭାବରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିହନ, ସାର, ପୋକମରା ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଋଣ ଫସଲ ଅମଳ ଉପରେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଏ। ଭୂବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମର୍ଟଗେଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପମ୍ପ ସେଟ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାୱାର ଲିଟର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ଭୂମିର ସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ମାନେ ବହୁ ଦିନ ପାଇଁ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଋଣ ଭୂବନ୍ଧକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭୂମିକୁ ବନ୍ଧନ ସୂତ୍ରରେ ରଖି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 1975 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 1945 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମା ଗ୍ରହଣ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ର। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୀର୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଶୀର୍ଷ ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ ଆସିବ। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ଏକାଧିକାର ପାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥାଏ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଭାବକ। ଉନ୍ନୟନ ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏକ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏ ବିବିଧତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍କୋସିନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର MDC। ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରକାରଭେଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍କୋସିନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ୱାଚ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।